الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور شکر ہے کہ اتنی دیر سے آپ لوگ کہیں اور نہیں بیٹھے بلکہ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے. اور جیسی بیداری ہوتی ہے، جیسے لوگ سامنے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ بات وہ کرتا ہے. آپ مجھ سے بات کریں اور میں سونے کے ماحول اور موڈ میں رہوں تو آپ بات کرنا پسند نہیں کریں گے. وہی سیم مزاج میرا بھی ہے. ذرا زور سے کہیں جو بغل میں لوگ سو رہے ہیں ان کی نیند اڑ جائے، یا رسول اللہ. صحیح سے نہیں کہا، پھر سے کہیں یا رسول اللہ. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے جن میں اے محبوب آپ رہتے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وہی ہے جس نے آسمانوں کو طبق در طبق بنایا. ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان، تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا آسمان. تو ایسے ہی اللہ نے آسمانوں کو طبق در طبق اس نے بنایا. اور بنانے کے بعد اس نے کہا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بنانے کے بعد اس نے کہا رحمان کی تخلیق کو ذرا غور سے دیکھو. ایک بار نہیں، بار بار دیکھو، پھر دیکھو. جتنی تمہاری نظر میں طاقت و توانائی اور استعداد ہے پورے زور کے ساتھ دیکھو. پروردگار دیکھ لیا. پھر وہ کہتا ہے کوئی کمی نظر آئی؟ کوئی کمی آسمان میں نظر آئی؟ دیکھو آسمانوں کو، ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، یہ نیلگو آسمانوں کو دیکھو. دیکھتے دیکھتے تمہاری نگاہ تھک جائے گی اور یہ عیب نکالنے والی حسرت ہی رہ جائے گی. لیکن آسمانوں میں کوئی عیب تم نکال نہیں سکتے. پروردگار تیرے آسمانوں میں کوئی عیب نہیں. کہا نہیں، میری تخلیق ہے. ما ترى في خلق الرحمن، یہ رحمان کی تخلیق ہے. رحمان جب کوئی چیز بنا دیتا ہے تو اس میں کوئی عیب نکل نہیں سکتا. تم دیکھو رحمان کی تخلیق میں ہم دیکھنے لگے، آسمانوں کو دیکھا، چنین پرند کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا. ہماری عیب نکالنے والی حسرت ہی رہ گئی. کوئی عیب مل نہ سکا. رحمان کی تخلیق میں جب یہ ہنر اور یہ خوبی موجود ہے کہ رحمان کی تخلیق بے عیب ہے تو
जिसको बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत बाबा अबुल गौस करम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हज़रत आरिफ चिश्ती जिंदाबाद जिंदाबाद। चले साहब, बड़ा जोरदार नारा लगाया। अब देखना ये अभी तक तो स्टेज से इधर से लगा, अब जो लोग जमींदार हैं उनमें कोई नारा लगाने वाला है या नहीं, ये सारी एनर्जी इन्होंने खर्च कर दी है। बस आप सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी का सबूत देते रहें और कुरान मजीद फुरकान हमीद को सुनते रहें, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि हमने सुनना, पढ़ना, तिलावत करना छोड़ दिया, इसलिए दुश्मनों ने निकालने की एप्लीकेशन देना शुरू कर दिया। आप पढ़ेंगे नहीं, आप कुरान को सीने से लगाएंगे नहीं, आप कुरान से प्यार नहीं करेंगे, हुजूर की शान में कुछ करेंगे नहीं, तो यही तो होगा। जिनको जिंदगी जीने का शऊर नहीं, जो लाशऊर लोग हैं, वो हुजूर की ज़ात और उनकी तकरीम और उनकी अजमत पे अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। बस बच्चों और नौजवानों, आपसे यही गुजारिश है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हुजूर पे दरूद तो पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में आए तो अदब से आ तो सकते हैं, वजू करके तो आ सकते हैं, अदब से बैठ सकते हैं। घरों में हो तो मोबाइल को वक्त न देकर हुजूर की बारगाह में जी लगाकर दरूद तो पढ़ सकते हैं और दुश्मनों को बता सकते हैं कि मोहम्मद के गुलाम मर नहीं गए, अभी भी जिंदा है। हुजूर के गुलाम अभी भी जिंदा है। ये और बात है, कुछ बेचारे भटक गए हैं, कुछ बेचारे भटक गए हैं। आए जरा कुरान से पूछे, ऐ कुरान जरा शान नबी बयान कर, जरा शान रिसालत बयान कर। तो कुरान कहता है कि देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक नबी का किस्सा है। वलम्मा जाअ मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंजुर इलैका क़ाल लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत होती तो आप बगैर कहे कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले भैया, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह। वो मूसा है जो मीकात पर आते हैं, अल्लाह के दिए हुए वक्त पर आते हैं, तूर पर जाते हैं और जाने के बाद वो क्या करते हैं? रब से बात करते हैं, अपने रब से बात करते हैं, अपने रब से बात करते हैं और कहते हैं परवरदिगार कब तक बात होती रहेगी? अब मुलाकात भी हो जाए, अब एक बार मुलाकात भी हो जाए। उधर से आवाज आती है, नहीं मूसा, बात ही होती रहेगी, मुलाकात नहीं हो सकती, तू मुझे देख नहीं सकता, तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुझे दिखा नहीं सकता, वो दिखाने पर आए तो रातों रात अपने महबूब को दिखा सकता है। तू मुझे देख नहीं सकता। मूसा ने कहा नहीं परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कहा ऐसी बात है तो फिर एक पहाड़ है, फंजुर इलल जबल, जबल की तरफ, पहाड़ की तरफ नजरें जमा कर खड़े हो जाओ। कहा पहाड़ को देखूंगा तो पहाड़ को देखूंगा, तू कैसे नजर आएगा? पहाड़ को देखूंगा, तू कह, मेरी डिमांड ये है कि मैं तुझे देखूं और तू कहता है पहाड़ को देख। परवरदिगार, मैं पहाड़ को देखूंगा तो तेरी ज़ियारत कैसे होगी? अब उनसे कह दो जो वसीले के मुनकिर हैं, जब पहाड़ देखकर मूसा रब की ज़ियारत कर सकते हैं तो हम मोहम्मद देखकर देखकर रब की ज़ियारत नहीं कर सकते, हम औलिया अल्लाह देखकर रब की ज़ियारत नहीं कर सकते। हम अजमेर और बगदाद यूं ही नहीं जाते, बल्कि वहां जाने के बाद बरमला, जैसे कि शाहजहां बादशाह जब अजमेर की धरती पर पहुंचा तो उसने कहा मैं यहाँ पर मस्जिद बनाऊंगा, मैं अजमेर में मस्जिद बनाऊंगा। किसी ने पूछा तू तो किला बनाता है, तू तो इमारत बनाता है, अजमेर आने के बाद तुझे मस्जिद का ख्याल कैसे आया? कहा मन जाने क्या हुआ, जैसे ही गुंबदे गरीब नवाज की ज़ियारत मैंने की, मुझे कोई दुनियादार नहीं परवरदिगार
आप पहाड़ को देखें, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, आप जगह पर ठहरे रहेंगे ना, अनक़रीब मुझे देख लेंगे, अनक़रीब मुझे देख लेंगे, अनक़रीब मुझे देख लेंगे। वैसे तो बहुत अच्छी आप लोगों की महफिल है, बहुत अच्छी रही है, मगर चंद चेहरे मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं कीमती आयतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग आप लोग हैं नहीं, बगैर कहे एक बार भी या रसूलुल्लाह नहीं कह रहे, तो ऐसे लोग हमें अच्छे ही नहीं लगते। जरा जोर से कहे या रसूलुल्लाह। और ये स्टेज वाले तो बड़े ही बेदार और पुरखुलूस लोग हैं, और इनकी बेदारी देखते हुए आप भी बेदार रहें। घरों में जाकर क्या करेंगे? ये घर जब इंतकाल हो जाएगा ना, तो ये घर फौरन आपको धक्के मार के कब्रिस्तान पहुंचा देगा। अपने बिस्तरों से बिला वजह आप मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत करना ही है तो महफिले रसूल से करें। मूसा पहाड़ को ना गौर से आप देखते रहे। ठीक है परवरदिगार, मैं देख रहा हूँ। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अनक़रीब आप मुझे देख लेंगे, अनक़रीब आप मुझे देख लेंगे। ठीक है परवरदिगार, जैसे ही पहाड़ पर अल्लाह ने तजल्ली डाली, रोशनी डाली, रोशनी जैसे ही पड़ी, जअलहु दक्कन, पहाड़ अपनी जगह छोड़कर रेजा रेजा हो गया, बिखर गया, झुलस गया। किसी ने कहा तू झुलस गया, मिट गया, खत्म हो गया। उस पहाड़ ने इश्क वाली बोली का इस्तेमाल करते हुए वालिहाना और वजदानी कैफियत में आकर पहाड़ ने कहा, मैं झुलसा हूँ जरूर, लेकिन रब भी मेरी ही कसम फरमाएगा। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वत्तूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। जो रब की मोहब्बत में झुलस जाता है, जो रब की मोहब्बत में मिट जाता है, जो रब की मोहब्बत में फना हो जाता है, उसे रब जिंदा कर देता है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अब थोड़े अच्छे हुए हैं, अब अच्छाई आ रही है आपके अंदर। अब सुने, फिर उस पहाड़ को मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं और तजल्ली पड़ी, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम वखर्रा मूसा सईका, वखर्रा मूसा सईका, मूसा भी गश खाकर गिर गए। लोग अपने अपने अंदाज में, किसी ने कहा बेहोश हो गए, किसी ने कहा उलट गए, किसी ने कहा बेहोश हो गए, किसी ने कहा गश खा गए, लेकिन सबकी बातें अपनी अपनी जगह पर। लेकिन ये महफिल है हुजूर के गुलामों की महफिल है, सुभान अल्लाह, गुलामों की महफिल है। फिर क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही वो तजल्ली पड़ी, पहाड़ तो रेजा रेजा हो गया। अब आप खुद ईमानदारी से बताएं कि जब पहाड़ पे जहां वो मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, मौजूद हैं, पत्थर ज्यादा मजबूत होता है या हमारा जिस्म ज्यादा मजबूत होता है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, पत्थर में ज्यादा ताकत है, हमारा जिस्म कमजोर है। अगर जब पत्थर झुलस सकता है, रेजा रेजा हो सकता है, टक्कन रेजा रेजा हो सकता है, तो हमारी हड्डी क्या है, हमारी खाल क्या है, हमारे जिस्म की हैसियत क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर मौजूद हैं, पहाड़ जल गया, मूसा उठते हैं। मूसा से पूछा गया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपके बाल सारे सलामत हैं, एक बाल भी नहीं जला, आपकी हड्डी भी सलामत है, आपकी खाल भी सलामत है, आपका लिबास भी सलामत है, कुछ जला क्यों नहीं? मुस्कुराकर फरमाया, मैं नबी हूँ, नबी, सुभान अल्लाह, मैं नबी हूँ, नबी। नबियों के अंदर अल्लाह ने पहाड़ों से ज्यादा ताकत अता की है। पहाड़ पर कुरान, पहाड़ पर कोई सहीफा उतर जाए, पहाड़ बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना है, कुरान में पढ़ा है, उलमा से सुना है ना, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ बिखर जाता। अगर सहीफा उतर जाता तो नबी के ऊपर रब का कलाम उतरता है, तो नबी ताकतवर है, नबी ज्यादा कुव्वत वाला है। तो अब उनसे कह देना जो ये कहते हैं हम नबी की तरह बशर, हम नबी या नबी मेरी तरह बशर, उनसे कहना एक बार जरा जोर से अपना सर पहाड़ में लड़ाकर दिखाएं। क्या जोरदार अंदाज से अपने सर को पहाड़ पर पटकें, और फिर अगर उनका सर फूट जाता है और पहाड़ सलामत है तो वो नबी की बराबरी में अभी तक आए नहीं है।
जरा और पीछे जाए और दौड़ कर आए और चट्टान पे अपना सर मारे, कई बार ट्राई करें। अगर वो पत्थर को रेजा रेजा कर देते हैं तब तो बात समझ में आती है, लेकिन वो खुदा की कसम मर जाएंगे, उनकी नस्लें मिट जाएंगी, मगर वो पहाड़ की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे? नबी की बराबरी क्या करेंगे? या यहया खुजिल किताब बकुव्वतिन, यहया पूरी ताकत के साथ किताब को थाम लो। नबी भैया उसी को कहते हैं जो पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर होता है, आसमानों से ज्यादा ताकतवर नबी है, जमीन से ज्यादा ताकतवर नबी है, समंदर से ज्यादा ताकतवर नबी है, पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर नबी है, हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर नबी है, हमारी नींद से ज्यादा आराम देने वाली जात नबी की है, हमारे बच्चों से ज्यादा सुकून देने वाली जात नबी की है, माँ बाप से ज्यादा सुकून देने वाली जात नबी की है, रिश्तेदारों से ज्यादा सुकून देने वाली जात नबी की है। यही तो वजह है कि हम उनसे कहते हैं जो नबी के बेवफा और नबी के गद्दार हैं कि उनसे रिश्ता मत रखो, क्योंकि कब्र में अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो वो रसूल का रिश्ता है, वो नबी का रिश्ता है। सारे रिश्तों को दरकिनार कर दो, एक ही रिश्ता लेकर जमीन पर चलो। जिस रिश्ते का काम अल्लाह देने वाला है वो कब्र है और मैदान आखिरत है। अगर हमें हौज़े कौसर मिलेगा तो नबी के रिश्ते की वजह से जन्नत मिलेगी, नबी के रिश्ते की वजह से सिद्दीक़ अकबर मिलेंगे, नबी के रिश्ते की वजह से हैदर कर्रार मिलेंगे, नबी के रिश्ते की वजह से नवासे रसूल मिलेंगे, नबी के रिश्ते की वजह से सजदे की कबूलियत मिलेगी, नबी के रिश्ते की वजह से दुआ की कबूलियत मिलेगी, नबी के रिश्ते की वजह से तिलावत की हलावत मिलेगी, नबी के रिश्ते की वजह से वज़ू की तहारत मिलेगी, नबी के रिश्ते की वजह से रिश्ते हलाल मिलेगा, तो नबी के रिश्ते की वजह से फरिश्ते हया रखेंगे, तो नबी के रिश्ते की वजह से कब्र में जो गुर्ज लेकर फरिश्ते खड़े होंगे और सवाल करेंगे। जैसे ही तुम नबी का रिश्ता बताओगे उनके अंदर नरमी आ जाएगी, उनके अंदर नरमी आ जाएगी, तो सारी बहारें किसी रिश्ते पर मुनासिर है तो नबी का रिश्ता है, रब की ज़ियारत भी होगी तो नबी की रिश्ते की वफा भी होगी। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। फलम्मा अफाक क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उठते हैं ना, उस रोशनी, उस तजल्ली के बाद पहाड़ जो रेजा रेजा हो गया, उसके बाद वो क्या फरमाते हैं? जब इफाका हुआ, उठते हैं, आप बेहोश हो जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, डॉक्टर की गिरफ्त में हो, तो उठने के बाद तरह तरह की इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन नबी जब उठता है ना तो कहता है फलम्मा अफाक क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। परवरदिगार, सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा कोई पाक है तो वो मेरे रब की जात है, वो मेरे रब की जात है। नबी से बराबरी करते हैं, नबी से मुकाबला करते हैं। नबी किसी कैफियत में, किसी कंडीशन में वो रब से दूर नहीं होता, रब से दूर, और रब उनसे दूर नहीं होता। रब हमेशा नबियों से करीब और नबियों के जरिए लोगों को पैगाम देता है, बताता है, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। तो नबी तो जरिया और वसीला है कि जिनसे हम रब तक करीब हो सकते हैं। तो अब देखिए, तेजी के साथ अपनी बात मैं आप तक पहुंचाऊं और वक्त का भी ख्याल रखा जाए। फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कि मूसा, तुम बड़े मेरे खास नबी हो, उलुल अज़्म नबियों में तुम्हारा शुमार है, तुम मेरे कलीम हो, मुझसे बात करते हो। अब ये बात है ना कि मैंने तुम्हें चुन लिया तुम्हें, परवरदिगार कहाँ चुना है? कोहे तूर पर चुना है, सिर्फ एक गांव में चुना है, एक भदाव गांव में चुना है। कहा नहीं, मैंने तुम्हें अलन्नास, सारे इंसानों में चुना, सारे
انسانوں میں میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں ممتاز بنا دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں افضل بنا دیا ہے، سارے انسانوں پر میں نے تمہیں ممتاز کر دیا ہے، چن لیا ہے۔ اچھا ممتاز ہیں انسانوں میں، موسیٰ علیہ السلام انسانوں میں ممتاز ہیں اور ہمارا نبی نبیوں میں ممتاز ہے، نبیوں میں ممتاز ہے۔ کہا برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ تم اس لیے ممتاز ہو کہ تم آتے ہو، میں تمہیں اپنا پیغام دیتا ہوں، اپنی بات دیتا ہوں۔ موسیٰ لوگوں میں ممتاز ہیں کہ میں انہیں اپنی بات دیتا ہوں۔ میرا محبوب نبیوں میں اس لیے ممتاز ہے کہ میں اسے اپنی ملاقات دیتا ہوں، میں اسے اپنی ملاقات دیتا ہوں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب۔ ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ، آپ نے نہیں دیکھا؟ حرف استفہامی ہے، ترا ترا لم ترا نہیں دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پانی برستے ہوئے، مگر اللہ نے آپ سے نہیں کہا، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے۔ ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب ہمارے گاؤں میں پانی گرتا ہے یا خدا نخواستہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ پہ قطرہ گرتا ہے، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابن، جب بادل ہانکتا ہے اور پانی بادل جمع کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ کہتا ہے محبوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ محبوب لوگ حاضر و ناظر کے جھگڑے میں پڑے ہیں کہ میلاد میں مسجد کے سامنے اس گاؤں میں جو یہاں جلسہ میلاد ہو رہا ہے، اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ حضور کا رینج کہاں تک ہے تم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں آپ محبوب، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ آسمان سے بارش کرتا ہے؟ ہاں پروردگار میں نے دیکھا۔ پھر محبوب فسلكه ينابيع في الارض، پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو اسی زمین میں اس کو میں چشمہ بنا کر جاری کر دیتا ہوں، چشمہ بنا کر جاری کر دیتا ہوں، چشمہ چلنے لگتا ہے، چشمہ چلنے لگتا ہے۔ محبوب آپ چشمے کو دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں پروردگار میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا پھر رب کیا فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں فصلیں رنگ برنگ کی فصلیں اگاتا ہوں، کھیتیاں کرتا ہوں۔ آپ کھیتی کرتے ہیں نا، کوئی کچھ اگا رہا ہے، کوئی کچھ اگا رہا ہے، تو اللہ نے کہا مختلفاً الوانہ، رنگ برنگ کی کھیتیاں میں کرواتا ہوں۔ پروردگار تو کرواتا ہے؟ کہا ہاں محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا، کھیت آپ کا ہے اور دیکھ رہا ہے ہمارا نبی، چشمے آپ کے گاؤں میں جاری ہے، دیکھ رہا ہے ہمارا نبی، آسمان سے قطرے آپ گر رہا ہے گاؤں میں، دیکھ رہا ہے ہمارا نبی۔ کہا پھر اس کے بعد جب کھیتیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو میں انہیں خشک کر دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں۔ سکھانے کے بعد پھر کیا کرتا ہوں کہ اس کے بعد نا میں اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، حطاما بکھیر دیتا ہوں۔ جیسے کہ آج کل لوگ کھیتیاں کاٹ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھوسا بناتے ہیں، ریزہ ریزہ اللہ کر دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے محبوب جب میں کھیتیاں سکھا دیتا ہوں، ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ مجھے بتاؤ بارش کب سے ہو رہی ہے؟ آدم کے آنے کے بعد ہو رہی ہے یا پہلے سے؟ مجھے بتاؤ سورج کب سے ہے؟ آدم کے آنے کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا ہے یا پہلے سے؟ پہلے سے ہے نا۔
تو اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. قرآن نے کہا محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جانور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوپائے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ بہت سارے انسان مجھے سجدہ کر رہے ہیں. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں جائیں اور کہیں میں نبی کا نام آنے نہیں دوں گا, میں ذکر رسول ہونے نہیں دوں گا, میں میلاد رسول ہونے نہیں دوں گا, مسجد میں تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا, میں ذکر رسول ہونے نہیں دوں گا. تسبیح نے رکھی ہے, وضو بھی کر لیا ہے اور بہت زور لگایا کہ میں ذکر رسول ہونے نہیں دوں گا. مسجد کمرے میں آ گئے, دروازہ بند کر لیا, لائٹ بند کر لی, مصلی پر بیٹھ گئے, اندھیرا کر لیا, کہا ذکر رسول ہونے نہیں دوں گا. تسبیح پڑھ رہے ہیں. آیت کہہ رہی ہے محبوب یہ بند کوٹھری میں یہ مولوی بےایمان مولوی جو بیٹھ کر آپ کو نظر انداز کر رہا ہے اور کہتا ہے میں ذکر رسول ہونے نہیں دوں گا, اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بابا بابا اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ایک چٹان, بہت بڑا چٹان ہے, اسے توڑا گیا, اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو اپنے مسکن میں اپنے ٹھکانے میں موجود ہے. اس سے قریب ہو کر پوچھو کب سے ہو, بہت دن سے ہوں, کھاتے کیا ہو, وہ کھلاتا ہے. تسبیح پڑھتے ہو, کہا ہاں تسبیح. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ اب میں کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ خشک و تر میں ہے, سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو تم یہاں جو پتھر کے اندر ہو یہاں تک وہ رزق پہنچا رہا ہے. ہاں وہ جہاں بھی رزق پہنچا رہا ہے, یہاں بھی رزق پہنچا رہا ہے. اچھا جو تم تسبیح بیان کرتے ہو کس کی کرتے ہو, کہتا ہے اللہ کی. اچھا دیکھتا کون ہے, کہا اس کا محبوب دیکھ رہا ہے, اس کا محبوب دیکھ رہا ہے. ان سے کہو کہ اپنی جماعت دنیا اور آسمان کو چھوڑ کر کہیں اور لے جائے, کیونکہ رب نے کہا جہاں جہاں میری تخلیق ہے, جہاں جہاں میری کائنات ہے, وہاں وہاں میرے محبوب کی نظر موجود ہے. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, محبوب تو چل رہا ہے مدینے میں, نظر میری تیرے اوپر جمی ہوئی ہے. تو مکہ میں ہے, نظر میری تیرے اوپر ہے. تو غزوات میں ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. تو ازواج کے حجرات میں ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. تو اپنی آل کے درمیان ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. تو اپنے اصحاب کے درمیان ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. تو تجارت کر رہا ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. تو زمین پر ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. تو زمین میں ہے, میری نظر تیرے اوپر ہے. ارے جب شمس و قمر بہروں پر ان اونچے اونچے آسمانوں کو بغیر ستون کے جس نے پیدا کیا اور زندہ رکھے ہوئے ہے, زمین آج بھی زندہ ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, زمین اگر بنجر ہو جائے تو اسے زندگی اللہ دیتا ہے. جب ساری چیزوں کو اپنی تخلیقات کو چلا رہا ہے, نظام جاری کیے ہوئے ہے, آئے نا ذرا اس, وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں, ہم بھی مخلوق ہیں, ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں, ہم بھی مخلوق ہیں, وہ بھی بشر ہیں, ہم بھی بشر ہیں, مگر جیسے وہ بشر ہیں ویسا کوئی بشر ہوا نہیں, جیسے وہ مخلوق ہیں ویسی کوئی مخلوق ہوئی نہیں. بس دیکھو فرق دیکھو, ذرا اندازہ لگاؤ. سورج تو نکل رہا ہے, نکلتا رہے گا, تم جاتے رہو گے دنیا میں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے سورج میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے چاند تیرے لیے میں کہہ رہا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے آسمان میں تیرے تجھ پر کہہ رہا ہوں إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, اے ستاروں میں تمہارا قصیدہ اور تمہاری تعریف کر رہا ہوں. مخلوقات تو بہت ہیں, مخلوقات تو بہت ہیں, لیکن اس محبوب کی بات ہی کچھ اور ہے, اس محبوب کی بات ہی کچھ اور ہے. بولے تو اس کے لب کی طرف رب کا کلام متوجہ ہو اور کہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, چمکدار چہرے کو دیکھے. مجھے بتاؤ سورج چمکدار ہے کہ نہیں ہے نا, مگر سورج کو میرے رب نے نہیں کہا وَالضُّحَىٰ نہیں کہا, یہ تاریک رات تو ہے نا, مگر اس تاریک رات کو نہیں کہا.
کہا تو چہرہ زلفے نبی کو دیکھ کر کہا تو جو لہرا کے چلتا ہے گلیوں میں واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا تیرے لب جو بڑے خوبصورت ہے ولسان وشفتین محبوب تو مسکراتا ہے نا تو تیری مسکراہٹ پر میری قدرت قربان میری رحمت قربان تیری عطا پر میری قدرت قربان اب ذرا اندازہ لگائے تیرا ہاتھ جو ہے نا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تیری رفعت جو ہے نا تیری بلندی ورفعنا لک ذکرک سبحان الذی اسری بعبدہ اچھا دیکھیں ایک آخری بات عرض کر کے بیان ختم کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی کہیں بہتر ہے نہیں سمجھے پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہت بہتر ہے مغرب کے پہلے والا وقت اس سے کہیں بہتر عشاء کے بعد والا وقت ہے یہ اپنے محبوب سے رب فرما رہا ہے سورج سے کہو پہلے جیسا سورج تھا سورج کے پہلی گھڑی سے موجودہ گھڑی یہ کہیں بہتر ہے اللہ نے کہیں نہیں فرمایا لیکن سورج زندہ ہے یا مردہ زندہ ہے نا کیوں والشمس تجری لمستقر لہا سورج آج بھی اپنے ٹھکانے پہ چل پھر رہا ہے جاری ہے سورج جاری ہے زندہ ہے سورج بولے تو صحیح ایسے بیٹھیں گے جیسے لگ رہا ہے کہ سامنے چل رہا ہے ہم آپ ہی سے بول رہے ہیں لگنا تو چاہیے کہ ہاں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچتی ہوگی تو مائک اور صحیح کروایا جائے گا زور سے کہیں یا رسول اللہ یہ بولنے میں کوئی گناہ اور خرابی نہیں ہے بولنا چاہیے ہم دن بھر فضول باتیں غیبت کرتے رہتے ہیں زبان میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ساری گندگی دھل جائے اب دیکھیں آپ توجہ دیں کہا پچھلی گھڑی سے محبوب آپ کی اگلی گھڑی کہیں بہتر ہے آپ جب زمین میں ٹہل رہے تھے جب زمین میں چل رہے تھے تو اس سے آپ کی اگلی گھڑی کہیں بہتر ہے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی وہاں سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی سب نفسی کریں گے لیکن میرے محبوب میرے آقا میرے کریم کے بارے میں جن کی لوگ گستاخی اور بکواس ان کے شان میں کر رہے ہیں ارے ہم نے تو کبھی یا ہمارے قوم کے کسی بچے نے بھی کسی بت کو کسی خدا کو کسی بناوٹی خدا اور معبود کو کبھی کسی نے گالی نہیں بکی کبھی کسی نے توہین کیونکہ ہمارے دین کا یہ پیغام ہی نہیں کہ ہم کسی کے معبود کی توہین کریں تو لہٰذا خدا کے واسطے ہمارے نبی کی بھی توہین نہ کی جائے ہمارے نبی کا کام میں بتاؤں کام میرے نبی سے پہلے لوگ دنیا میں آئے کسی نے کہا انا ربکم الاعلی میں بہت بڑا خدا ہوں لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا کوئی الگ محلے میں خدا بن رہا ہے کوئی الگ محلے میں خدا بن رہا ہے لیکن جب سے ہمارے نبی کی بعثت ہوئی آمد ہوئی اور ہمارے نبی نے کام کیا تو ایسا کیا کہ ابھی تک کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہاں نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے دونوں کے رشتے کا ذرا خیال رکھے اور محسوس کرے نبی چاہتے ہیں کوئی خدا نہ بنے خدا چاہتا ہے کوئی میرے محبوب جیسا نہ بنے جیسا نہ بنے دونوں ایک دوسرے کی محبت کے درمیان کسی تیسرے کو پسند کرتے ہی نہیں نبی چاہے کوئی جھوٹا خدا اس دھرتی پر نہ آئے خدا چاہتا ہے جتنے مصطفیٰ کے غدار ہیں انہیں جہنم میں ضرور بھیجوں گا اور ذلت آمیز عذاب دوں گا جنت تو انہی کے لیے ہے جو اپنے گھر میں ہو تو یا نبی کر رہے ہو اپنی مسجد میں ہو تو یا نبی کر رہے ہو اپنی محفل میں ہو تو یا نبی کر رہے ہو 12 بجے رات میں ہو تو بھی یا نبی کر رہے ہو اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ عید میلاد النبی زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد کا ہندوستان زندہ باد
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत बाबा अबुल गौस कलम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद फक्र आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज सूफी उबैदुर रहमान शाह फकरी रहमान, हजरत सैयद आरिफ बाबू चिश्ती क़िबला। आप बेदारी से सुन रहे हैं। और अब मैं जो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आप लोग अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए कहा था कि आप जज्बे में आ जाएं, लेकिन अब अच्छे हैं। सुभान अब अच्छे हैं। अब आप तवज्जो दें, गौर फरमाएं। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अच्छा देखें, आप तवज्जो दें। मनो मन मिट्टी, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक कोई ऐसी मिट्टी अल्लाह ने बनाई नहीं जो हुजूर को दबा सके, हुजूर को दबा सके। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये फरमाया वमिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरून। ये शैतान को जानते हैं ना आप? शैतान जिसको इब्लीस कहा जाता है, बहुत मशहूर है ये, जानते हैं ना? कुछ लोगों को दिल में ये बेचैनी हो रही होगी, अरे जल्दी से अब खत्म हो गया, तो समझ जाएं कि वो इब्लीस कंधे पर सवार हो जाए। इसलिए उसका तारुफ करवाना जरूरी है। लेकिन इसकी ताकत और इसके पावर के बारे में भी आप जान लें। इसके पावर के बारे में जान लें, कितनी ताकत अल्लाह ने इसको दी है। ताकत का हाल क्या है? उसने कहा क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, परवरदिगार तूने मुझे गुमराह किया। क्या कहता है वो? तूने मुझे गुमराह किया। अपनी गुमराहियत की निस्बत कभी भी रब की तरफ नहीं करना चाहिए। ये अंदाज इब्लीस का है। किसका है? इब्लीस का अंदाज। कहा ठीक है, जा तो रहा हूं, मगर जो जितने तेरे बंदे हैं ना, मैं सीधे रास्ते से उन्हें भटका दूंगा, सीधे रास्ते से भटका दूंगा। मिलाद में जब वो बैठेंगे तो उनका दिल बेकरार कर दूंगा। कहा ठीक है, जा, लेकिन जो मेरे होंगे वो तेरे बहकावे में आएंगे नहीं। जा, जो मेरे मुखलिसीन बंदे हैं वो तेरे बहकावे में आएंगे नहीं। साहब वो चला, ये तय हो गया अल्लाह और उसके दरमियान। निकल कर आया और अल्लाह ने पूछा कि तू बहकाएगा कैसे? कहा आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और अक्सर को मैं नाशुक्रा बना दूंगा। है ना? आदमी के पास अल्लाह चाहे जितनी दौलत दे दे, वो कहता है कुछ है ही नहीं। है ना ऐसा? तो शैतान अपना काम कर रहा था। और उससे पूछा, अरे शैतान, तू तो मरदूद है ना, तू लानती है ना, तुझे तो अल्लाह ने मलून कहा है, लानती कहा है, मरदूद है तू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तू रजीम है, मरदूद है। कहा कुछ भी कहो, ताकत उसी ने दिया, ताकत मैं आगे से आऊंगा। अच्छा, हम हिंदुस्तान में गांव में छोटा सा गांव है, अंधेरा है, बिल्कुल रोड के मेन रोड से अंदर है। यहाँ अगर हम छिप कर बैठे तो भी आ जाओगे? कहाँ? वहां भी आ जाए। अच्छा, हम गाजीपुर चले जाए, वहां भी आ जाए। अच्छा, हम मदरसे में चले जाए, मौलाना साहब के सामने बैठ जाए। कहा मौलाना साहब क्या, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मौलाना साहब, मैं मदरसे में भी आ जाऊंगा। अच्छा, मैं कहीं अपने खास बनाए हुए घर में चला जाऊं, वहां भी आ जाऊंगा। कोई जगह तू छोड़ेगा नहीं? कहा नहीं, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा। अच्छा, जलसे में जो ये जलसा हो रहा था, इसमें भी तू आ जाएगा? कहा अगर नहीं आता तो लोगों को नींद कैसे आती? नहीं आता तो लोग पानी के बहाने, इस्तिंजे के बहाने भागते कैसे? आता हूं तभी तो ये सब होता। कहा तू हर जगह आ जाता है,
कोई तो जगह बचा जहां बता दे जहां हम तुझसे बच सके। अजीब किस्म का तू शैतान है। कहा कि मुझे अल्लाह ने पावर दिया, पावर दिया। तू मरदूद है, फिर भी तेरे पास इतना पावर कि हर मुल्क का मुसलमान तुझसे परेशान। हर मुल्क का, सारे मुल्क के लोग पढ़ते हैं कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं, सारे मुल्क के लोग परेशान हैं इस एक शैतान से, क्योंकि आगे से, दाएं से, पीछे से, बाएं से, सामने से, हर तरफ से आ सकता है। अरे जब तू मरदूद हो के तुझे इतना पावर है तो महबूब को कितना पावर है। तू हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में और हमारे मिलाद में आ सकता है, तो मदीने से महबूब क्यों नहीं आ सकता? उन्हें मिट्टियां नहीं रोक सकती, उन्हें कोई चहार दीवारी नहीं रोक सकती, उन्हें कोई गुंबद नहीं रोक सकता, उन्हें कोई जाली नहीं रोक सकती, वहां कोई मुतव्वा और कुतव्वा नहीं रोक सकता, उन्हें कोई भी सऊदी शख्स नहीं रोक सकता, कोई रियाली पावर नहीं रोक सकता, कोई जमात नहीं रोक सकती। अरे जब इब्लीस सारी सरहदों को तोड़कर हर तरफ जा सकता है, तो अब कलमा उनसे कह दो जो कहते हैं कि मदीने से महफिले रसूल में, महफिले मिलाद में हुजूर नहीं आ सकते, जो कहते हैं कि सलाम पढ़ रहे हो, नबी से मदद मांग रहे हो, अदरिकनी कर रहे हो, नबी मदद नहीं कर सकते, उनसे कहो कलमा अपना चेंज कर दे। क्योंकि सूरा बकरा में अल्लाह ने कहा है शैतान के अंदर वो ताकत है कि कहीं भी आ जा सकता है। तो जब शैतान की ताकत तुम कुरान में पढ़कर मानना तुम पर जरूरी है, तो सोचो जो रहमान का महबूब है उसमें अल्लाह ने कितनी ताकत दी होगी, जिसकी अदाओं की कसम वो फरमाए, जिसके उम्र की कसम वो फरमाए, जिसका नवासा दीन को बचाए, जिसके सहाबा दीन पर अपनी जाने कुर्बान करे, जिसकी तिलावत को कुरान कहा जाए, जिनकी बारगाह का जिब्राइल खादिम ठहरे, जिनके नाम पर जन्नत बना दी जाए, जिनके नवासों को जन्नत की सरदारी दे दी जाए, जिनके नाम लेने पर कब्र में आसानी मिल जाए। सोचो उनके हाजिर और नाजिर होने में कैसा झगड़ा। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा नबी मदद फरमा सकता है, तुम्हारे जलसे में भी नबी आ सकते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में भी नबी आ सकते हैं। बस तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, वजह का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा देखिए, अब तो वक्त भी हो गया, बस ये आपके ज़ौक़ के लिए आखिरी बात है, और ये वाकई में आखिरी बात है, ये वाकई में आखिरी बात है। इसके बाद हम लोग सलाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सलाम। तो खुश है ना आप लोग? सलाम पढ़ेंगे हम लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, हम वो मुसलमान हैं। अच्छा देखिए, आपको लोग कहेंगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, उन्हीं से कहिए जरा, कहे ना या नबी सलाम अलैकुम, तो कहेंगे नहीं नबी तक सलाम नहीं पहुंचता, तो आप कहें अरे बेवकूफ हम तक पहुंच गया, और नबी जिनका कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए उन तक सलाम नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो देखें आप, बस ये है कि अकीदा दुरुस्त हो तो सलाम भी पहुंचता। तो अपने अकीदे की बात बोल रहे हैं और ये सही बात है, उनका सलाम पहुंचेगा भी नहीं, पहुंचेगा उनका जो वाकई में हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर के आशिक हैं, जो हुजूर के दीवाने हैं, सलाम उन्हीं का पहुंचेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वहुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबा सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़ती। सुन रहे हैं ना? ठीक है। वो है जो तुम्हें बिजली दिखाता है, बारिश होती है, बिजली चमकती है ना, वो कहता है बिजली वही है जो तुम्हें दिखाता है, और बिजली चमकाता है, दिखाता है, ताकि खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाए।
خوف پیدا ہو جائے. خوف یہی صرف پیدا نہیں کرتا، وہ طمعاً اور رحمت کی امید بھی دلاتا ہے کہ جو اتنی بڑی بجلی بنا سکتا ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے. وہی شوز صحابہ ستار اور بھاری بھرکم بادلوں کو بھی وہی چلاتا ہے. بادل میں جب پانی بھرا ہو تو بھاری ہوتا ہے نا، کہیں پہ پھٹتا ہے بادل تو آپ نے خبر سنی ہوگی، وہ بلڈنگ گرا دیتا ہے، تباہی مچا دیتا ہے. سارے بادلوں کو اللہ ہی ہانکتا ہے، اللہ ہی ہانکتا ہے. اور یہ بجلی جب چمکتی ہے نا تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور یہ فرشتے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. آسمان سے بجلی گرے زمین پر فوراً واپس چلی جائے. جب بجلی کے اندر اتنی رفتار کہ آئی اور چلی گئی، چمک بھی کرے تو سارے محلے میں روشنی ہو جائے. جب ایک تخلیق کے اندر اتنی زیادہ طاقت و توانائی ہے تو جس کی تکریم کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی. وہ پل میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے، اللہ نے اسے اختیار دے رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آپ چاہے جتنے بے روزگار ہو جائیں اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. لوگ اس وقت گھوم رہے ہیں اور چند پیسوں کی لالچ دے کر آپ کو ہانک لے جائیں گے. روزگار کی لالچ، رشتے کی لالچ، تعلیم کی لالچ، ان سب لالچوں سے بچیں، کیونکہ آپ اپنے علم کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن مذہب حق اہل سنت والجماعت کے مدرسوں سے حاصل کریں. آپ روزگار کے لے کر پریشان نہ ہوں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. آپ کہیں تو میں بتاؤں، غریب نواز کو اللہ نے چاہا بے حساب دے دیا. بی بی مریم کو اللہ نے چاہا بے حساب دے دیا. بی بی فاطمہ کو اللہ نے چاہا بے حساب دے دیا. امام حسین کو اللہ نے چاہا بے حساب دے دیا. غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کو اللہ نے چاہا بے حساب دے دیا. اب جس کو بے حساب مل گیا ہے تو وہ بانٹے گا بھی بے حساب. اب کوئی حساب لگاوے کہ اب ان کا کھاتا اور اکاؤنٹ ختم ہو جانا چاہیے، ان کا بیلنس اب تک کیوں چل رہا ہے؟ ان بے وقوفوں سے کہہ دو اللہ نے جسے چاہا ہے اسے بے حساب دیا ہے، بے حساب دیا ہے. اب غریب نواز کہہ رہے ہیں آؤ لے جاؤ، ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. خواجہ قطب الدین فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. بابا فرید فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. شیخ علی الحق بندگی فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. وارث علی دیوا فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. محبوب رحمان سید ابو الغوث کرم دینار فرما رہے ہیں آؤ لے جاؤ اللہ نے بے حساب دیا ہے. کہا حضور آپ بے حساب بانٹتے کب ہیں؟ کہا عرس میں بانٹتے ہیں. اسی لیے سنی عرس اولیاء میں جا کر ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قدرت کہہ رہی ہوتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. شک مت کرنا، شک مت کرنا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے جہاں پہ اللہ کی چاہت ہے وہ گنبد کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور مانگتے کھڑے ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہے بے حساب لے جاؤ، بے حساب لے جاؤ. بھیڑ ہے کہ ختم نہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. وجہ یہی ہے کہ ابھی بھی ان کا دامن خالی نہیں ہوا، وہ بانٹتے چلے جا رہے ہیں اور تمام غلامان لیتے چلے جا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر سلام کرو.